जय माताजी मित्रों, हूँ ममता गोस्वामी मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। मित्रों, आजे आपणे बनावशुं गोटलीनो मुखवास। आपणे अत्यारे केरीनी सीजन चालू होय त्यारे दरेकना घरमां केरी तो आवती ज होय छे, परंतु आपणे केरीने खाता पछी आ नीचेना गोटलाने फेंकी देता होय छे। परंतु आ गोटलाने आपणे आ विडियो जोया पछी क्यारेय नहीं फेंकीए, कारण के हूँ तमने आजे जणावुं के आ गोटलानी अंदर जे नानी गोटली होय छे तेनी अंदर विटामिन B12 खूब ज सारा प्रमाणमां होय छे। अने आ गोटलीनो मुखवास खाधा पछी आपणे खाईए तो खावानुं आपणुं झडपथी पची जतुं होय छे। तो आज आपणे आ गोटलीमांथी एकदम टेस्टी एवो मुखवास बनावशुं। परंतु आ मुखवास बनाववा माटे आपणे आ गोटलाने ना तो बाफीशुं के ना तो तड़के सूकवीशुं, छतां पण एक वर्ष सुधी स्टोर करी शकाय तेवो आपणो आ मुखवास बनशे। तो मुखवास बनाववा माटे मैं अत्यारे आ रीते केरीनी गोटली लई लीधी छे। तो हवे आ गोटलीने आपणे आगळ शुं करवुं ते जोईए। गोटलीने शेकवा माटे मैं आ रीते एक जूनो पड़ेलो जारो लीधो छे। तेना उपयोगथी आपणे गैस पर आ गोटलीने शेकवानी छे। तमारी पासे आ जारो ना होय तो तमे कोई पण आ रीतनी जाळीवाળી वस्तु होय तेनो उपयोग पण करी शको छो, अने ते पण ना होय तो कई रीते शेकवा ते पण हुं तमने आगळ जणावीश। तो सौथी पहेला तो आपणे आ रीते गोटलाने गोठवी लईशुं। हवे आपणे गैसने चालू करीशुं। तो गैस चालू करी अने आपणे आ रीते गोटलाने शेकवाना छे। गैसनी फ्लेम आपणे थोड़ी धीमी राखीशुं। हवे आ रीते आपणा गोटला धीरे धीरे शेकाशे। तो 4 થી 5 ज मिनिटमां आपणा गोटला सरस रीते शेकाशे। जे रीते गोटला नीचेथी शेकाता जाय ते रीते आपणे आ रीते तेने फेवरता जईशुं। तो तमे जोई शको छो उपरथी आ रीते गैस पर ते शेकावा लाग्या छे। गोटलाना उपरनी जे आ छोतरानो भाग होय ते बहु जाडो नथी होतो, पतलो ज होय छे, तेथी ते जल्दी शेकाई जाय छे। अने आ रीते शेकवाथी गोटलीनो टेस्ट पण एकदम सरस आवे छे। आपणे ज्यारे पाणीमां बाफी अने गोटली बनावीए त्यारे पाणीनी अंदर तेमां रहेला विटामिन नाश थता होय छे, परंतु आ रीते शेकीशुं तो जल्दीथी आपणो मुखवास पण तैयार थशे अने विटामिन अंदर जळवाई रहेशे। तो जे लोकोने विटामिन B12 ની તકલીફ હોય તેના માટે આ ગોટલીનો મુખવાસ તો ખૂબ જ સારો એવો ફાયદો કરે છે। चार થી 5 મિનિટમાં તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ગોટલી એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે અત્યારે બંધ કરી દીધી છે, છતાં પણ આ ગોટલી આ રીતે હજુ સળગે છે અને તે શેકાય છે। તો એકાદ મિનિટ આપણે આ રીતે તેને શેકાવા દઈશું ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી। ગોટલી આપણી સારી રીતે શેકાઈ ગઈ છે। तो हवे तेने लई लईशुं। हवे फरी आ रीते कोई जाળી ना होय आपणी पासे तो कई रीते शेकवी ते पण हुं तमने बतावुं। तो गोटलीने आपणे आ रीते गैस पर मूकी दईशुं। आ रीते गैस पर गोठवी अने आपणे गैसने चालू करीशुं। अने गैसनी फ्लेम आपणे एकदम स्लो करी अने आ गोटलीने आ रीते शेकावा दईशुं। तो जे रीते शेकाती जाय ते रीते आपणे आ रीते फेवरता रहीशुं। तो आ रीते पण आपणी गोटली झड़पथी शेकाई जाय छे। सीधी गैस पर शेकवा मूकेली गोटली पण आपणी तमे जोई शको छो एकदम सरस रीते शेकाई गई छे। तो
અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે આ શેકેલી ગોટલીને થોડી વાર માટે ઠંડી થવા દઈશું. ગોટલી આપણી શેકેલી ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને આ છોતરામાંથી બહાર કાઢીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આને તોડવામાં એકદમ સરળતા રહે છે. એને આ રીતે જ કરવાથી તે સારી રીતે નીકળી જાય છે. તો આપણે ગોટલીને આ ઉપરની જે આ પાતળી છાલ હોય તેને પણ આપણે આ રીતે દૂર કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ રીતે આપણી ગોટલી શેકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગોટલી આપણી તૈયાર છે. તો આ જ રીતે આપણે બધી જ ગોટલીમાં ને છોતરામાંથી અલગ કરી લઈશું. આ મુખવાસ આપણે બજારમાંથી લાવીએ છીએ તો તે ઘણો મોંઘો મળતો હોય છે, પણ આપણે આ રીતે કોઈ પણ ખર્ચ વગર જ આ મુખવાસને ઘરે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. અને એકવાર બનાવી અને 1 વર્ષ સુધી આપણે આને સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ. ખાવામાં તો આ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો આ રીતે આપણે બધી શેકેલી ગોટલીને સાફ કરી લઈશું. તો એકદમ સરળતાથી ગોટલી સાફ થઈ જાય છે. ગોટલીને આપણે આ રીતે સાફ કરી લીધી છે. તો એકદમ સરસ રીતે આપણી ગોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આનો મુખવાસ બનાવવા માટે આપણે આ રીતે આદું છીણવાની એક છીણી લઈ લઈશું અને આને આપણે છીણ તૈયાર કરીશું. તમે એકદમ નાના ટુકડા કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે છીણ કરવાથી એકદમ સરસ મુખવાસ આપણો ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. તો આ રીતે આપણે ઘસીશું એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છીણ આપણી તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે 2 ટુકડા કરી અને તમે છીણને તૈયાર કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણી ઝીણી છીણ તૈયાર થાય છે. તો આ જ રીતે બધી છીણ આપણે પહેલાં તૈયાર કરી લઈશું. આપણે ગોટલીનું છીણ આ રીતે તૈયાર કરી લીધું છે. તો હવે તેની અંદર આપણે એક નાની અડધી ચમચી જેટલું સંચળ એડ કરીશું. આ સંચળ પાવડર લેવાથી આપણને જમ્યા પછી જે પેટમાં ગેસની તકલીફ થતી હોય છે તે દૂર થશે અને આ મુખવાસનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે. સાથે આપણે 1 લીંબુ લીધું છે આ રીતે 2 ટુકડા કરીને, તે લીંબુનો રસ આપણે અંદર એડ કરીશું. તો આ રીતે સંચળ અને લીંબુ બંને લેવાથી મુખવાસનો સ્વાદ પણ એકદમ સરસ આવશે અને આનાથી આપણને ફાયદો ખૂબ જ સારો થશે. તો હવે આપણે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મિક્સ કર્યા પછી આને આપણે 30 મિનિટ જેવું આ રીતે ખુલ્લું રાખીશું અને પછી તેને આપણે એરટાઇટ બરણીમાં ભરી અને 1 વર્ષ માટે આ રીતે બનાવી અને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. તો તમને મારી આ મુખવાસ બનાવવાની રીત સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો આપણે આ ગોટલીના છીણે 30 થી 40 મિનિટ પહેલાં પંખાની નીચે રાખી દીધેલું આ રીતે ખુલ્લું. તો એકદમ સરસ રીતે ડ્રાય આપણું આ મુખવાસ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેને એક આ રીતની કાચની બરણીમાં ભરી લઈશું જેથી આપણે તેને વધારે લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકીએ. તો આ રીતે આપણે બધો જ મુખવાસ ભરી લઈશું. તો મિત્રો ફરી મળીશું આપણે આવી જ કોઈ એક નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં.